أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ገንዘቦቻችሁም በመሐከላችሁ በከንቱ አትብሉ ወትድሉ ቢሃ ኢለል ሑካም ይዛችሁም አትቅረቡ ወደ ዳኞች ጉቦን ማለት ነው። ሊተእኩሉ ፈሪቀን ሚን አምዋል الناس ከሰዎች ገንዘቦች ከፊልን ለመብላት አስባችሁ بالإثم በወንጀል وأنتم تعلمون أن أنت يوقعته أن ذلك مما حرمه الله الله يكلكلوا مهنون يوقعته. يسألونك عن الأهلة سلج ركعوت يتيقها قل بلاتشو هي مواقيت للناس النسو لسوت جزير عوقعوت ناتشو والحج لحج من دزه
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بقصر مالت አይደለም ቤቶችን ከጀርባዎቻቸው በኩል መምጣት አይደለም ولكن البر ይልቁንስ በጎስራ ማለት من اتقى بر من اتقى አላህን የፈራ ሰው አላህን የፈራ ሰው የሚሰራው ስራ ነው በጎስራ وأتوا البيوت من أبوابها ቤቶችን በበሮቻቸው ሂዱባቸው واتقوا الله لعلكم تفلحون تدون زند كجلالنا الله نمفروا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بالله من قد النزان يمتاقلواچهون ويميواقواچهون تواقوا ولا تعتدوا جنبرقنا التلفوا إن الله لا يحب المعتدين الله وسن على فيوچنا يوداچهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم باغنياچሁባቸው ቦታ ግደሏቸው በጦር መስክ واخرجوهم من حيث اخرجوكم ካስወጣችሁ ቦታም አስወጣቸው والفتنة أشد من القتل ምናንን በእምነታቸው መፈታተን ወይም ደግሞ ሽርክን መፈጸም ከግድያ የከፋ ነው ወንጀልነቱ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مسجد الحرام አጠገብ አትዋጓቸው حتى يقاتلوكم فيه እነርሱስ ከሚዋጓቸው ድረስ ጀማሪዎች ሆነው فإن قاتلوكم ከተዋጓቸው ግን فاقتلوهم ግደሏቸው كذلك جزاء الكافرين የከሃዲያን ምንዳ እንደዚህ ነው አለ فإن انتهوا ከተቀጠቡ ከጥፋታቸው ከታቀቡ فإن الله غفور رحيم الله ምህረተ ሰፊ አዛኝ ጌታ ነው وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فتنة እስከማይኖር ድረስ ተዋጓቸው ويكون الدين لله አምልኮም ለአላህ ብቻ እስከሚሆን ድረስ فإن انتهوا ከጥፋታቸው ከተከለከሉ فلا عدوان إلا على الظالمين جنبر مالف يلم ببدلኞች ላይ ካልሆነ በስተቀር ይላል ከነዚህ አናቅጾች ከፊሎቹን ባለፈው ሳምንትም ተርጉሜ ነበረ ወደ ተፍሲር አልገባንም እንጂ وهو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ገንዘቦቻችሁን በከንቱ አትብሉ ሐላል ባልሆነ መንገድ አላህ ባልፈቀደው መንገድ አትብሉ ማለት ነው በመቀማት በማታለል በማጭበርበር ወይም ተውሶ ሲያበቁ በመካድ በተለያየ መንገድ ሰው የሰውን ገንዘብ ያለ አግባብ ሊበላ ይችላል قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال ይሄ ማለት አንድ ሰው የሰው ላይ ኖርበትና ገንዘብ وليس عليه فيه بينة በዛ ገንዘብ ደግሞ ምስክር ወይም ማስረጃ የሌለበት ይሆናል فيجحد المال ويخاصم الى الحكام ገንዘቡን ክዶ ሲያበቃ የለብኝም ብሎ ወደ ዳኞችም ሄዶ ይከራከራል ያለ ስሜ ስም ሰጥቶኛል የሌለብኝን ጭኖብኛል ማስረጃ ደግሞ የለም ይላል الله ግን ያውቀዋል وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام حق እንዳለበት ያውቃል ወንጀለኛ መሆኑንና የሐራም ተመጋቢ መሆኑን ያውቃል ያሁን ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ያለው አያ ይሄን ሰው ነው የሚመለከተው አሉ عبد الله بن عباس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ደግሞ እችን አያ ሲፈስሩ ምን አሉ قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم በደለኛ መሆንህን ያወቅ አትከራከር ማለት ነው
ወደ ዳኞችም ያልተሟላ ማስረጃ ይዞ ክስ ይዞ የሚቀርብ ሰው ማሳመን አይችልም። ስለዚህ ዳኞች በዛሂር ባዩት ብቻ ነው የሚፈርዱት ፍትሃውያን ከሆኑ ለዛው حتى النبي صلى الله عليه وسلم በቡኻሪና በሙስሊም ከኡሙ ሰለማ በተዘገበው ሐዲስ እንዲህ ብለዋል አላ ኢንማ አና በሸር ልብ በሉ እኔ ሰው ነኝ አሉ وإنما يأتيني الخصم ተካሳሽ ይመጣል ወደኔ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ከፊላችሁ ከሌላው የበለጠ ማስረጃውን የማቅረብ ችሎታ ይኖረዋል የነገር ችሎታ ይኖረውና አስመስሎ አሳማኝ አድርጎ የህግ ቀዳዳ በማያመጣበት መልኩ ያመጣል فاقضي له እኔ ደግሞ ዛሂሩን አይቸፈድለታለሁ እሱም በዛሂር ነው መፍረድ ያለብን فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها له የአንድን ሙስሊም ሐቅ ባቀረበው የተሳሳተ መስረጃ መሰረት የፈረድኩለት ሰው ካለ ነብዩ ፈርደውልኛል ጥሩ ነው ብሎ እንዳያስበው انما هي قطعة من نار የሳት ቁራጭ ናት አለ የሳት ቁራጭ መሆኗን ካወቀ በኋላ ቢፈልግ ይዛት ቢፈልግ ይተዋት ይሄ ምንድነው የአንድ ዳኛ ብይን አላህ ዘንድ ያለውን ሐቂቃ አይቀይረውም ሰዎች በተጭበረበረ ሰነድ ከዛቸው ላይ አሸናፊ ሊሆኑ ይችላሉ ሐቅ ሳይኖራቸው ማለት ነው አው በሰው ህግ ወይም ደግሞ በዱንያ ላይ አያስጠይቃቸው ማስመሰል ይችላል ግን አላህ ዘንድ ሐቃቸው ያልነበረን ነገር ሐቃቸው ያደርግ قال ابن كثير رحمه الله فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر يجي أنقذنا يتكتسوا حديث يمي ملكة نقربين هور يدانيا بين عند الأنوثة أي كيرهم فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام عندنا حرام راسه حرام هنا النقر وده حلالنا تيكيرهم حرام هنا وده حلالنا تيكيرهم وإنما هو يلزم في الظاهر وظاهر بالتانو هي الله زلاي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لما يهون نقر بدانيوش فيت زلي يفتراجو يسوق انزبات تبلو على የበለጠ አሸናፊ ለመሆን ደግሞ ዳኞችንም ጭምር በማታለል ያደርጋሉ ሰዎች በገንዘብ ያታለሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ በጥቅም وتدلوا بها الى الحكام ማለት ነው ማሸነፉ ብቻ እንደ ስኬት ተደርጎ ይታያቸዋል ሰዎች ይሄ ግን አይደለም ማለት ነው لتأكلوا فريقا من أموال الناس كسوت ገንዘብ የተወሰነውን ለመብላት አስባችሁ ከገንዘባቸው ላይ የሆነ ነገር ወደ እናንተ እንዲመጣ ማለት ነው بالإثم በወንጀል وأنتم تعلمون بطلان ما تدعون የምትሞግቱበት ነገር ባጢል መሆኑን እያወቃችሁ في نفس الأمر حلال አይሆንላችሁም ማለት ነው طيب كذا يسألونك عن الأهلة ስለ ጨረቃዎች ይጠይቁሃል አለ قل هي مواقيت للناس ጨረቃዎች የጊዜ ማወቂያዎች ናቸው አለ ምንድነው ይሄ ሰበብ ንዙል አለው አያው የመጣበት ምንድነው بعض الناس ጥያቄ ጠየቁ لما خلقت الأهلة ጨረቆች ለምን ተፈጠሩ በየጊዜው ብቅ ያሉ የሚጠፉበት ምንድነው ብሎ ጠየቋቸው
عن ابن عباس قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية لسوج يقطروا مع وكانوا بالزور دين مكفل بدقزي درسال بزي ساعات يتفتاچو سيت عداية القال حج عرفة بزي كان يقومال رمضان بزي كان يجمرال ለዱንያውም ሆነ ለአኺራ ስራዎቻቸው ጊዜን ያውቁባቸዋል ጨረቃዎች ይሄን የተፈጠሩበት ማለት جعل الله الأحلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قالوا رسول صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر عبد الرزاق النا حاكم بازقبوت ጨረቃዎች የተፈጠሩት ለጊዜ ማወቂያ ነው ጨረቃ ሲታይ ጾሙ ሲታይ ያፍጥሩ إن غم عليكم فعدوا 30 يوما ጨረቃ ከማ ከተሸፈነ 30 ቀን ሙሉ ሻዕባንም ማለት ነው ይሄ ነው ሌላ ጥያቄ የሚጠየቅ ነገር የለውም ስለ ጨረቃ ማለት ነው وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ይሄ ደግሞ እንግዲህ ቁርአን በጃሂልያ የነበሩ ባህላቶችን ተቀባይነት የሌላቸውን ያፈራረሰ ነው የሄደውና ቤቶችን ከጀርባ መንጣት ኸይር ስራ አይደለም የሚለው ይሄም ሰበብ ንዙል አለ የወረደበት ማለት ነው ምንድነው የአንሳር ተወላጆች ወደ ሐጅ ሲሄዱ በዋና በራቸው ከቤታቸው በዋና በራቸው ከወጡ በኋላ ጉዳይ ኑሯቸው ወደ ቤት መመለስ ከፈለጉ ለአላህ ብለን የወጣንበትን በር የወጣንለትን ዓላማ ሳናሳካ ልንገባበት አይገባም ይሉና ቤታቸውን በጀርባ በኩል ነድለው ሌላ በር ከፍተው ነበር የሚገቡት እንግዲህ የሚገርም ነገር ማለት ነው አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናላቸው ይሄ በጎ ስራ አይደለም ከሐላም ገባችሁ ከፊትም በጎ ስራ የሚሆነው አላህን ፈርቶ አላህ የሚወደው መስራት ነው ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها على جمالنا روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها عندهم ከጃቢር በተዘገበ ሌላ ዘገባ ቁረይሾች የአህመስ ተወላጅ ያልሆነ አሉ አህመስ ማለት እነሱ ናቸው ቁረይሾች ለራሳቸው የሰጡት ክብር ነው ለሐጅ ሲወጣ በወጣበት በር መግባት የለበትም ሲገባ ሌላ መቀየር አለበት ጉዳይ ኖሮትም ከተመለሰ እንደዚሁ የሚል የኛ ዘር ያልሆነ ይሄን ማድረግ የለበትም ብለው እንትን ብለው ነበር وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان يا الله ملكتنيا عندك هنا تكنت استندالو قطبة بن عامر الأنصاري يتبالى صحابي متعنا ببر قبة أنصارو ببراتشو يقبو النبي صلى الله عليه وسلم ببراتشو سيقبو ايتون اندزاد الرقوتي ما حملك على ما صنعت علت لو ان هذا الركع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهليه ሲሰራ የነበረው ነገር ትክክል አይደለም የሚል ወህይ ስላልመጣላቸው ይመስላል قال فعلت رايتك فعلته ففعلت كما فعلت አንተ ሰራኸው አንተ የሰራኸው ሰራህ አላቸው እኔማ አህመስ እኮ ነኝ አሉት አህመስ የቁረይሽ ማለት ነው قال فإن ديني دينك አላቸው እኔ አንተ ሃይማኖት ነው የኔ ሃይማኖት አንተን ተከትያለሁ አንተ የሰራኸው መስራት ይችላልሁ አላቸው አቅሉን ተጠቀመ ማለት ነው ያን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰሃቢ የተናገረው ልክ ነው ብሎ ወህይ አወረደ ማለት ነው المهم በወጣንበት በር አንገባም ያልሆነ ተቀባይነት የሌለው መስፈርት ማስቀመጥ የጃሂልያ ስራ ነው ማለት ነው واتقوا الله لعلكم تفلحون الله انفروا ያዘዛችሁን በመስራት የከለከላችሁን በመከልከል
ትድኑ ዘንድ ይከጀላል ነገር ሱፊት ስትቆሙ ማለት ነው እንግዲህ የጾሙንም ተናገረ የሐጁንም ተናገረ ሌሎችም አህካሞችን ተናገረና አሁን ደግሞ ወደ ጂሃድ في سبيل الله እየተመለሰ ነው وقاتلوا في سبيل الله በአላህ መንገድ ተዋጉ አለ ይህቺ አንቀጽ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ከሄዱ በኋላ ከኩፋሮች ጋር መዋጋትን አስመልክቶ የወረደች የመጀመሪያ አንቀጽ ናት ይላሉ ማንን الذين يقاتلونكم የሚወጓችሁን እናንተ ላይ ጦር የሰበቁትን ካፊሮች እጃችሁን አጣጥፋችሁ አትቀበሏቸው እናንተም ውጓቸው መክቱ አላቸው وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ማንንም ካፊር ሳይሆን የሚወጓችሁን ብሎ ነው እየተናገረ ያለው ማለት ነው እንደውም ከዚህ አያ በፊት ደግሞ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير እነዛ እየተወጉ ያሉ ሙእሚኖች ይከላከሉ ዘንድ ተፈቀደላቸው ምክንያቱም እነሱ ተበድለዋልና ሀገር ለቀው በተሰደዱበት ሀገር እንኳን ለምን ኖሩ ብለው ነው ቁረይሾች በየጊዜው ኃይላቸውን እያስተባበሩ አረቢያንም እያደራጁ ጭምር ዛሬ በእንጭጩ ቢቀጭ ይሻላል እያሉ ወደ መዲና ይዘምቱ የነበሩት ማለት ነው እና አላህ ምን አላቸው አላህ እናንተን ሊረዳችሁና ለድል ሊያበቃችሁ ቻይ ነው እናንተ ሰበቡን አድርሱ አላቸው ማለት ነው فاقتلوهم حيث ثقفتم الذين يقاتلونكم እነዛን የሚወጓችሁን አለ ለምንድነው ይሄ تهييج للقتال እንዲዋጉ እንድታገሉ ያነሳሳ ነው የወጋችሁ ያለ የበደላችሁ ያለን ሰው ዝም ብላችሁ እንዴት ተጠብቁታላችሁ ነው ያለው ማለት ነው فقاتلوهم انتم كما يقاتلونكم እናንተ እንደሚዋጋ እነሱ እንደሚዋጋችሁ አርጋችሁ እናንተም ተዋጓቸው በሌላ ማንቀጽ ሱረቱ ተውባ ላይ وقاتلوا المشركين كافة አለ ሙሽሪኮችን አጠቃላይ ሆናችሁ ተዋጓቸው كما يقاتلونكم كافة እነሱም በአጠቃላይ ሆኖ እንደሚዋጓችሁ ማለት ኃይላቸውን አሰባስበው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እናጠፋዋለን በሚል እሳቤ ነው እነሱ እየተፋለሟቸው ያሉት እናንተም ወለም ዘለም ማለት የለባችሁም በደንብ ተቋቋሟቸው እያለ ነው وقتلوهم حيث ثقفتموهم አሁን ይሄ ጦርነቱ ውስጥ ከተገባ በኋላ ነው ቃትሉሁም አይልም ገደሏቸው ነው የሚለው ማለት እናንተ አሸናፊዎች ሆኑ ለማለት ነው واخرجوهم من حيث اخرجوكم ይሄ ደግሞ በደላቸውን እያስታወሳቸው ነው እናንተ ከመካ ከተወለዳችሁበት ሀገር ሙስሊም በመሆናችሁ ሰበብ እንዳባረሯችሁ ሁሉ እናንተም እነሱን አፈናቅሏቸው እናንተን ያቀመሷትን ጽዋ እነሱም ሊገነጫት ይገባቸዋል አለ ማለት ነው ባይሆን ግን ولا تعتدوا አለ እንግዲህ የቁርአን ፍትህ ነው ድንበር አትለፉ ጠላቶቻችን ናቸው ብላችሁ ወቅታችሁ ካሸነፋችሁ በኋላ ጥርግርግ አርገን ካላጠፋናቸው እያላችሁ ግፍ አትፈጽሙ አዛ እንዳያረጓችሁ ብቻ ነው መፋለም የተፈቀደው እንጂ እናንተም አሸናፊ ሆናችሁ ለዙልም የምትሰሩ ከሆነ እናንተም ዛሊም እነሱም ዛሊም ልዩነት ይጠፋል እናንተ ለፍትህ ነው መቆም ያለባችሁ እያለ ነው ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك حتى ድንበር አትለፉ እዚህ ላይ ሐሰን አልበስሪ ምን አሉ አካል በመቆራረጥ ህፃናትን ሴቶችን አዛውንቶችን ጦር ላይ ተሳታፊ ያልሆኑ ሰዎችን በመግደል ድንበር አትለፉ ማለት حرام ነው ይሄ በገዳማት ያሉ መነኮሳትን በቤተ አምልኮ ያሉ እምነት ሌላ እምነት ያላቸው አትንኳቸው ብሎ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ ሰጥተዋል ዛፎችን ማቃጠል እንስሳቶችን መግደል ክልክል ነው
جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغزوا في سبيل الله بع الله من قد زمتوا قاتلوا من كفر بالله بع الله يكادن تفعلموا اغزوا زمتوا ولا تغلوا نقرقل እንዳት ታታልሉ ማለት የተገኘን ገኒማ በአሚሩ በቃ አማካኝነት ሳይከፈል በፊት ያንዳንዳችሁ በየቃችሁ ውስጥ አትደብቁ ማለት ነው ولا تغدروا አትክዱ ጠላትንም ቢሆን ክዳት አትፈጽሙበት ولا تمثلوا አካላት አትቆራርጡ ولا تقتلوا وليدا ህፃን ልጅ አትግደሉ ولا اصحاب الصوامع በገዳማት ውስጥ ያሉትንም አትግደሉ ይላል هذا حديث في صحيح مسلم بل لم رواية هنا معناه ناقنيالن عند الإمام أحمد ما ديناتشن بزي ملكو نو ياسكمتو مالنو የወረደበትን ሰበብ ከኢማሙ አሕመድ ከሁዘይፋ እንደዘገቡት أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة يهون سوت نبروالو مسكينوچنا يدكامانت بالبيت يهون قاتلهم أهل تجبر وعداء يكراتنا يدنبر مالبيت بالبيتوች يدنبر ማለፍ ባለቤት የሆኑ ካፊሮች ወጓቸው እነዛን ደካሞች فأظهر الله أهل الضعف الله እነዛን ደካማዎችን አሸናፊ ያደረጋቸው فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم ወደ ጠላቶቻቸው ዞሩና መገልገያ ያደረጓቸው ከዛም وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه ነዛ ሰዎች ያሰቃዩአቸው አላህን በራሳቸው ላይ አስቆጡ ትላንት ደካማ የነበራችሁ ዛሬ አቅም ስታገኙ እንደገና የተሸነፈን አካል ይሄን ያክል መታሰቃዩ ከሆነ የኔ ቁጣ ይገባችኋል አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ድል ስታገኙ ያሸነፋችኋቸውን ሰዎች ድጋሜ እንዳያንሰራሩ እናረጋለን በሚል ዙልም አትስሩ ይላል አዎ واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل فتنة ከግድያ ይበልጣል ወንጀሉ አለ ምንድነው ፊትና ፊትና ማለት ሙእሚኖችን ወደ ኩፍር እንዲመለሱ ማስገደድ ወይ ደግሞ ما انتم عليه من الكفر والشرك بالله بالله መካድና በአላህ ላይ ማጋራታችሁ አሁን እየሰራችሁት ያላችሁት ወንጀልነቱ أبلغ وأشد من القتل ሰው ከመግደል የበለጠ ወንጀል ነው أكبر الكبائر الإشراك بالله ነው ولهذا قال أبو مالك أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل يا الله توبت شك كديا يبلطال مالنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مسجد الحرام አጠገብ ሙሽሪኮችን አትዋጉ حتى يقاتلوكم فيه እነሱ እስከሚዋጓቸው ድረስ مسجد الحرام የተከበረ ቦታ ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ ጠላቶቻችሁን ብታገኙም በእናንተ አነሳሽነት ጦርነት ሊጀመር አይፈቀድም ማለት መንካት የለባችሁ እነሱ ከወጓችሁ ግን ትችላላችሁ ማለት ነው ያውም በቡኻሪና በሙስሊም በመጣው ሐዲስ እንደተብራራው አንድ ቀን ብቻ ተፈቅዶ ከዛ በኋላ ተከልክሏል ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን የከፈቱ ጊዜ እንዲህ ብለዋል إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض إن ناقر
الله سماينا مريتن يفتر لتنو حرام يدرجو فهو حرام بحرمة الله إلا إلى يوم القيامة الله حرام فلا درجو كقيامة درس حرام ولم يحل لي إلا ساعة من نهار عند ساعات كقنوست تفقدولኛል ከዛው ውጭ አልተፈቀደም አሉ ለአንድ ቀን እሷም አንድ ሰዓት وإنها ساعتي هذه ይቻውን ያለሁባት ሰዓት ናት ከዚህ በኋላ ግን وإن حرمتها عادت ብለዋል ለዛውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመካ ዙሪያ ላይ የተወሰነ መቆራቆስ ከተደረገ በኋላ مسجد الحرام የገባ ሰው አይነካም ብለው አዋጅ አወጡ من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن بيت يقبا سو آمان يهونال مسجد الحرام يقبا سو آمان نوع النكام يا أبو سفيان بيت يقبام آمان نو بلو أوجو يسو دم اندايفس يميادر قباتشو من قدوش كله تتكموا مالتنا لا تقاتلوهم حتى عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه النسوس كم يواقواتشو درس فإن قاتلوكم كتواقواتشو قل فاقتلوهم له هون قدلوا كان زي يفكده مالنا لمن كذلك جزاء الكافرين የካህዲያን ዋጋ እንደዚህ ነው መሆን የሚገባው ለሰው ሰላም የማይሰጡ ከሆነ እነሱም ማግኘት አይገባቸው ማለት ነው ያን ጊዜ ነው ሚዛናዊ ሆኖ መከባበርና መኖር የሚቻለው فإن انتهوا ማለት فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة بحرم ውስጥ መዋጋትን ትተው ወደ እስላምና ወደ ተውባ ከተመለሱ فإن الله غفور الله مهارينو አሁንም ድረስ አላህ ወደ ምህረቱ እየጋበዛቸውና እያግባባቸው ነው ያለው በሐረም ውስጥ እንኳን ሙስሊሞችን የገደሉት ወንጀለኞች ከዚህ በኋላ ድጋሜ እንዲህ አይነት ነገር አንሰራም ቱብና ኢላላህ ወደ አላህ ተመልሰናል ብለው ከተመለሱ አላህ ወንጀሉ ከብዶት የምህረት በሩን አይዘጋባቸውም ማለት ነው فإن الله لا يتعاظمه ذنب ወንጀል ስለማይከብደውና መማር ስለማይሳነው ማለት ነው وقاتلوهم ተዋጓቸው حتى لا تكون فتنة فتنة እስከማትኖር ድረስ ሽርክ ማለት ነው አላማው ይሄ ነው አንድ ሙስሊም ከአንድ ካፍር ጋር ሲዋጋ ኩፍርን ለመዋጋት ታስቦ ነው لتكون كلمة الله هي العليا نياو مهون ያለበት ይሄ ነው يا الله قال يا بلاي እንዲሆን ማለት ነው ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة عند ሰው ይዋጋል ግን የሚዋጋው ለጀግንነቱ ነው ጀግናው ለመባል ዝናውን ይፈልገዋል ወይ ደግሞ ባህሪው ብቻ ጀግንነት ስለሆነ ويقاتل حمية لأنه دمو لله بلو يواقع انديت بنيا بقل يالله يشنفات بچرش لا ሶስተኛው ደግሞ يقاتل رياء لغرة لمدنك أي ذلك في سبيل الله ከዚህ መካከል ከሶስቱ في سبيل الله የሆነው የትኛው ነው ሲላቸው ሶስቱም አይደሉም ይልቁንስ ምን አሉ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يا الله قال يا بلاي እንድትሆን ነይቶ የተዋጋ في سبيل الله السنور እና حتى لا تكون فتنة ማለት ፊትና እንዳይኖር አላህ ብቻ እንዲመለክ በሚል ንያ ነው መሆን ያለበት አላማው ግልጽ ሊሆን ይገባል ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله سوتشن اندواقات هذه جالهم لا إله إلا الله تسكملوا درس جزات لما صفافات አይደለም ሀብት ለማግኘት አይደለም ليعبد الله في أرضه الله بفضله إلا بحقها وحسابهم على الله فإن
አግኝተው ካሉበት ሽርክም ሙእሚኖችን ከመዋጋትም ከታቀቡና ከተቆጠቡ فإن ከዚህ በኋላ እነሱ መዋጋት ዙልም ነው ዙልም ደግሞ ክልክል ነው فلا عدوان إلا على الظالمين ጥቃት መፈጸም በደለኞች ላይ ብቻ ካልሆነ በስተቀር በማንም ሰላማዊ ሰው ላይ አይፈቀድም ማለት ነው الشهر الحرام بالشهر الحرام يتكبرون ور مدفر أتفاوي ملاشم ياو يهونال مالنو قتالكم أيها المؤمنون للمشركين في الشهر الذي حرم الله القتال فيه إن أنت مؤمنوج مشركوجن بشهر الحرام مواقاتاتشو بالشهر الحرام النسهم بشهر الحرام إن أنت سلوقو تمتعطان ويم دمو تقبي ملاشنا ومالنا قتالكم بالشهر الحرام جزاء لقتالهم في الشهر الحرام إن أنت النسهم بشهر الحرام مواقاتاتشو النسو بأن أنت لا بشهر الحرام ጦርነት የመጀመራቸው ዋጋ ነው ተገቢ ምላሽ ነው ማለት والحرمات قصاص የተከበሩ ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው ሙስሊሙ ብቻ አክብሮ ካፊሩ ሳያከብር የሚሆን ነገር አይሆንም ሸህር الحرام ላይ እንዴት ጦርነት ይደረጋል ብለው እሪ ይላሉ ራሳቸው ግን في البلد الحرام ሙእሚኖችን አዛዝ ያደርጉ ነበር في الشهر الحرام አዛዝ ያደርጉ ነበር ሲያቸግሩ ነበር እና በዛን ሰዓት እነሱ የአላህን حدود ከደፈሩ እናንተም መመለስ ትችላላችሁ ለማለት ነው فمن اعتدى عليكم በእናንተ ላይ ድንበር ያለፈ ሰው فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم እሱ በእናንተ ላይ ድንበር ባለፈው ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ እናንተም ቅጡት ሳይጨምር ሳይቀንስ የሰሩት ስራ ሊመለስላቸው ይገባል ወተቁላህ አላህን ፍሩ ቂሳስ ነው ያደረግነው በሚል ድንበር ማለፍ እንዳይፈጠር አላህን ፍሩ واعلموا وقوا ان الله مع المتقين الله እሱን ከሚፈሩ ባሪያዎች ጋር መሆኑን እወቁ ይላል ምንድነው በኃይል በመመካት ፋንታ በአላህ ተመኩ አላህን ፍሩ ያኔ የአላህን አብሮነት ታገኛላችሁ አላህ ከናንተ ጋር ይሆናል ለማለት ነው አላህ ከሙእሚኖች ጋር ከሆነ ደግሞ ማንም አያሸንፋቸውም ይሄ ሰበብ النزول አለ ይሄም ከብዙ ታቢዖችና ሰሃቦች ሰለፎች እንደተወራው لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة يا الله ملكتنيا كهجرة بسدستنيا عامت عمره لمادرج ወደ መካ ሄዱ 1400 ሰሃባ ያህል አስከትለው ግን ሙሽሪኮች ሁደይቢያ ላይ ሲደርሱ አደናቀፏቸው የመጡት ለዑምራ ነው እሳቸው ሰሃቦቻቸውን ይዘው ለዑምራ ነው የመጣነውና እንግባ ሲሏቸው ኧረ በምንም መልኩ አይሆንም አሉ ጦርነት አንፈልግም ዑምራ ሰርተን ነው የምንሄደው የለም የውጩ ሰው መሐመድ የገባው ቁረይሾችን አንበርክፎ ነው ብሎ ስማችንን ይሰብረዋል ይሄ ነገር ስለዚህ ዑምራም ቢሆን አንፈቅድም ብለው ከለከሏቸው እዛ እየተደራደሩ ያለ ነገሩ ተጣጥፎ ወደ ጸብ ሊሄድ የተቃረበበት ሁኔታ ነበር ወሩ ዙልቂዕዳ ነበር ዙልቂዕዳ ደግሞ ሸህር الحرام ነው በዚህ ሰዓት ላይ መዋጋት ክልክል ነው በእስልምና አንዳንዶቹ እንዴት ነው ሲሉ አይ ሙሽሪኮች ጦርነቱን ከጀመሩ ሸህር الحرام እነሱ ከደፈሩ እናንተም አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ትችላላችሁ ልክ መስጂድ الحرام ዘንድ ከተዋጓችሁ መዋጋት ትችላላችሁ እንዳለው ማለት ነው የሚል መልስ መጣላቸው الشهر الحرام والحرمات القصاص
ነገር ግን ያው ሁዴቢያ ላይ ምንም ጦርነት ሳይካሄድ እንደውም የ10 ዓመት ስምምነት አትርፈው ወደ ሐረም ገብተው ዑምራ ማድረጉ ሳይፈቀድላቸው በአመቱ ሊመጡ ተስማምተው ተመልሰዋል ያ ስምምነት ነው ለመካ መከፈት ሰበብ ሆኖ ወደ ጦርነት ሊሄዱ ተቃርበው ነበር የተባለበት ሰበቡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁረይሾች ጋር ለመደራደር ፈልገው ዑስማንን ወደ መካ ላኩ ዑስማን በጣም ሰፊ ቤተሰብ የነበራቸው የቁረይሽ መኳንንቶችና አቡ ሱፊያንም ዘመዶቻቸው የነበሩ ታላቅ ሰው ስለነበሩ ተሰሚነት ይኖረዋል የሚከላከለትም ያገኛል በማለት ለድርድር ላኳቸው እዛው በተላኩበት ትንሽ ቆዩ ጉዳይ አላልቅላቸው ብሎ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ የተሳሳተ ወሬ ደረሰ ምን የሚል ዑስማን ተገድሏል አሏቸው ለሰላም ድርድር የላኩትን መልእክተኛዬን ከገደሉ ተፋለማቸዋለሁ ወደሚለው ተነሱ ሰሃቦችን መተው ሙባይዓ አደረጉ ከሳቸው ጋራ ዛፍ ስር በይዓት الرضوان ተብላይታው የምትታወቀው 1400 ወይም ደግሞ 1500 1500 ገደማ የሚሆኑ ሰሃቦች እዛ ዛፍ ስር ሙባይዓ አደረጉ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا ብሎ ሱረቱ الفتح ላይ እንደሚናገረው ማለት ነው ያን ጊዜ ነው በኋላ ግን ወሬው ትክክል እንዳልሆነ ሲደርሳቸው ወደ መደራደሩ ተሄደና በስምምነት ተጠናቀቀ ማለት ነው እና ሻህር አልሐራም ላይ ኩፋሮች ድንበር ካለፉ መስጂድ አልሐራም ላይ ድንበር ካለፉ ሻህር አልሐራም ነው ተብሎ ሰው እጁን አጣጥፎ የነሱን ዙልም መቀበል አይገባም فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لمن كفون يسنزر سو ملاشم ያው ክፉ ነው መሆን ይገባው وجزاء سيئة سيئة مثلها ጦርሞዝ የመጣ ጽገሬዳ ይጎዘጎዝለት ቀኝ ጉንጭህን ሲመታ ግራውን አዙርለት አይደለም እስልምና አፉ ማለት ትችላለህ ግን ሁለተኛዋ ደግሞ ጉንጭ ለምን ትመጣለች ወተቁላህ አላህን ፍሩ واعلموا ان الله مع المتقين الله እሱን ከሚፈሩ ባሪያዎች ጋር መሆኑንም እወቁ አለ የሱ አብሮነት እንዴት እንደሚገኝ ሊነግራቸው ፈለገ ትልቁ ቁም ነገር ደግሞ ሙእሚኖች ዘንድ የአላህ አብሮነት ነው አላህ ከነሱ ጋር ካለ ሁሉ ነገር እንዳለ ስለሚያምኑ ማለት ነው امرهم بطاعه الله وتقواه واخبرهم بانه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والاخره በዱንያም በአኺራም በርዳታውም በድጋፉ ከነሱ ጋር መሆኑን ነገራቸው ማለት ነው እሺ ቀጥሉ ሰዓት ያለን አይመስልም ሰዓቱ ተገባዷል ስለዚህ እዚህ ላይ እንቋጨዋለን ትንሽ ዘግይቼ የመጣሁት መግሪብ እየተጣበበ ስለመጣ ነው ምናልባት በሚቀጥሉ ሳምንታትም እንደዚህ የመግሪብ መጣበብ ሁኔታ ተሳይለን አይቀርም ወይ ቀደም ብለን መጀመር ከቻልን ጥሩ ነው ከ9 ሰዓት በፊት 8 ተኩል ምናምን ወይ ደግሞ እንደዚሁ ያረፈን እንቀጥላለን ለማንኛውም አሁን ለዛሬው እዚህ ላይ እንቋጨውና ጥያቄዎቻችሁን ካሉ መጠየቅ ትችላላችሁ እንደተለመደው سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك